हेलो दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ +1 ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ। समाज शास्त्र समाज की अध्ययन करता है। समाज जो कि अगर देखा जाए संगठनों विचों तो सब तो पुराना संगठन है। इसके बारे आप डिटेल च पढ़ांगे, पर उस तो पहला इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा कि क्वेश्चन दे विच 6 नंबर वाले प्रश्न दे उत्तर देंदे वेले भूमिका जी बड़ी महत्वपूर्ण होंदी है। तो इन्हां क्वेश्चनों में मैं भूमिका सेम ही रखा है। तो भूमिका है कि मनुख एक समाजिक प्राणी है। समाज दे विच रहिंदे एक व्यक्ति बहुत गतिविधियां करता है, बहुत सारे संबंध बनाउंदा है और मनुख दे सारे गतिविधियां ते संबंधां नूं मुख रूप विच असीं हेठ लिखे विच दर्ज कर सकते हैं कि समाजिक गतिविधियां ते संबंध हुंदे हन, धार्मिक गतिविधियां ते संबंध हुंदे हन, आर्थिक गतिविधियां ते संबंध, राजनीतिक गतिविधियां ते संबंध, सभ्याचारक गतिविधियां ते संबंध, नैतिक गतिविधियां ते नैतिक संबंध। ते राजनीतिक शास्त्र मनुखां दे राजनीतिक गतिविधियां अते संबंधां दा ज्ञान जां शास्त्र है। इस प्रकार मनुख दे दूजी गतिविधियां दे अध्ययन लई दूजे विषय हैं, जिवें कि समाजिक गतिविधियां अते संबंध दे अध्ययन लिए समाज शास्त्र, जिसके उत्ते आपां डिटेल दे विच इस लैक्चर च पढ़ांगे। आर्थिक गतिविधियां अते संबंधां दे अध्ययन लिए अर्थशास्त्र, नैतिक गतिविधियां अते संबंधां दे लिए नीति शास्त्र आदि। इस तरह ही बहुत सारे होर सबजैक्ट्स ने, पर मनुखां दे गतिविधियां अते संबंधां नूं समुचे रूप विच असीं वख नहीं कर सकते। ये सारे सबजैक्ट इसलिए एक दूसरे नाल संबंधित हैगे, तो इसलिए इन्हां दा आपसी संबंधां नूं जानना अते पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मनुखी संबंध एक दूसरे नाल जुड़े हुए हैं। राइट, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं तो असी हेठ लिखे विषय का तुलनात्मक अध्ययन करांगे। इस दे विच पहलां आपां राजनीति शास्त्र अते इतिहास का कर चुके। अज राजनीति शास्त्र अते समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र अते अर्थशास्त्र ते नीति शास्त्र ते मनोविज्ञान। राइट, तो इन्हां दा पढ़ांगे हुण। अज दा टॉपिक है राजनीति शास्त्र अते समाज शास्त्र। राजनीति शास्त्र ते समाज शास्त्र, अगर समाज की गल करिए, जिस दी स्टडी समाज शास्त्र करता, जिसनूं समाज शास्त्र पढ़ता है, तो समाज सब तो पुराना संगठन है। तो इसलिए जिहड़ा राइट इसलिए इसनूं महाशास्त्र भी कहा जाता है। अगर समाज दे विच रहिंदे मनुखां दी गतिविधियां दी गल करदे हां, तो समाज शास्त्र मनुख दे संपूर्ण समाजिक जीवन का अध्ययन करता है। मनुख जिहड़ा है एक समाजिक प्राणी है और उस समाज दे विच विचरदा होया बहुत सारे आर्थिक काम करता, धार्मिक कर्म करता है, राजनीतिक काम करता, सभ्याचारक प्रोग्राम च शामिल हुंदा है, नैतिक गतिविधियों च पार्ट लैंदा, हिस्सा लैंदा। तो ये सारा कुछ ही समाज शास्त्र का अंग है एक किस्म का। तो इस तो ही वख होकर बनया है बाकी विषय जिहड़े बने, इसलिए समाज शास्त्र नूं सारे शास्त्र का महाशास्त्र भी कहा जाता है। अगे बढ़ते हैं। समाज शास्त्र समाज की उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य, स्वरूप आदि का अध्ययन करता है कि समाज किवें बनया, इसका विकास जिहड़ा मुढ़ले स्थिति तो लैके अज तक किवें होया, तो इसका उद्देश्य की है बेसिकली, तो इसका स्वरूप की है। अगर समाज शास्त्र की गल करिए तो एज एक सुतंत्र रूप दे विच विषय के तौर पर यह कोई ज़्यादा पुराना विषय नहीं है। भावें समाज सब तो पुराना संगठन है, पर विषय जिहड़ा समाज शास्त्र का एक काफ़ी नवा है। तो ये फ्रांसीसी विद्वान कामटे जी ने ये तकरीबन 19वीं शताब्दी 1839 विच इस सबजैक्ट नूं एज ए सुतंत्र विषय दे विच
ਸੁਤੰਤਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਕਾਈਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪੜੋਸੀ, ਭੂਆ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਕੈਟਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਖੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਛੂਆਛਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਪਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਡਿੰਗਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਪ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱगे पॉइंट वाइज इनू डिस्कस करते हैं। राज का विकास समाज विचों होया। राज का विकास समाज विचों होया क्योंकि समाज सब तो पुराना संगठन है और हौली हौली ये अज का राज जिहड़ा इस रूप दे विच आया। पहले लोग जंगल विच परिवार दे विच रहिंदे सीगे, एक परिवार, फिर परिवार मिल के उत्थे ट्राइब्स बने, कबीले बने, फिर कबीले हौली हौली मिल के एक संगठित राज बनया। ठीक है, तो इसलिए पुराने जमाने च लोग राज अते समाज विच कोई भेद नहीं करते सन। तो आपां कह सकते हैं कि अज का जिहड़ा राज है वो उसका जिहड़ा जन्म होया है, उसका जिहड़ा विकास होया इनफैक्ट वो समाज विचों होया है। अगला पॉइंट है राजनीति शास्त्र नूं समाज शास्त्र तो सामग्री मिलती है, विषय वस्तु मिलता है। हुण समाज विच रहने असी ते अगर गल करिए कि भी सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसनों कि आपां राजनीति शास्त्र च पढ़ते हैं, तो वो कित्थों हुंदा है? वो समाज दे विच हुंदा है। तो वो उत्थों ही इसनों सामग्री मिलती है। इस दे नाल नाल अगर आधुनिक रूप दे विच कहने तो नवीं धारनावां जिहड़ा कि असीं पोलिटिकल साइंस च पढ़ते हैं वो है समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सभ्याचार। ये सारी धारनावां भी समाज विचों ही निकल के आईयां। तो सारा विषय वस्तु बनता है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का। उम्मीद है कि भी दूसरा पॉइंट भी तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है समाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति नूं प्रभावित करता है। समाजिक स्थिति अगर तुहाडी समाज दे विच वधिया स्थिति है तो तुसीं राजनीतिक तुहाडी स्थिति भी वधिया होएगी। अदरवाइज समाजिक स्थिति वधिया नहीं तो राजनीतिक स्थिति भी वधिया नहीं होए। इसलिए एक जिहड़ा बंदा समाज दे विच पैसे वाला है, उच्चे कुल दा है, तो उहदी फॉलोइंग भी राजनीतिक रूप दे विच वधदी है। जो साडे समाज दे विच असीं जे इंडियन सिचुएशन की गल करते हैं तो उहदे विच ये हुंदा है। अगे समाजिक स्थिति राजनीतिक संगठनों नूं प्रभावित करता है। जिन्ने भी राजनीतिक संगठन हैगे वो सारे लोगों की समाजिक स्थिति तो जरूर प्रभावित होंदे ने। अगर समाज दे विच पहुँच वाला व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो उस तो जिहड़ियां संगठनां हन वो प्रभावित होंदियां क्योंकि सारे जिहड़े संगठन हैगे वो एक समाजिक वातावरण दे विच ही काम करते हैं। तो वो समाजिक वातावरण जिस वातावरण च काम करते उस तो व्यापक रूप च प्रभावित होंदे न। तो इसलिए जिहड़ा है ये संगठन प्रभावित होंदे समाजिक स्थिति तो, लोगों की समाजिक स्थिति तो भी ते ऑर्गेनाइजेशन की समाजिक स्थिति तो भी। उस तो बाद समाजिक रीति रिवाज राज के कानूनों को प्रभावित करते हैं। ओबीअसली जिहड़े पुराने रीति रिवाज सीगे वो कानून दे सोमे हैगे, उन्हां च जिहड़े रीति रिवाज वधिया नहीं सीगे उन्हां नूं हटाउण दी कोशिश कीती कि जिहड़े वधिया रीति रिवाज सीगे वो हजे भी साडे समाज दे हिस्से हैं। तो कानून बनाने वेले उन्हां रीति रिवाजां नूं भी देखा जाता है। तो अगर रीति रिवाजां के हिसाब नाल ही कानून बनता है तो उन्हां दी जिहड़ी पालना भी आसानी नाल लोग कर पाते हैं। लोग अजिहे कानूनों नूं बड़ी आसानी नाल स्वीकार नहीं करते हैं जिहड़े कि उन्हां दे रीति रिवाज तो खिलाफ होए। अगर इस तरह का कानून बनाएगा राज जिहड़ा कि रीति रिवाजां के खिलाफ होवे तो उन्होंने लागू करने विच बड़ी मशक्कत करनी पैनी, बड़े शक्ति का प्रयोग करना पैना। अगे समाज शास्त्र राजनीतिक विचारधारावां नूं समझण विच मदद करता है। हुण जिन्नियां भी विचारधारावां बनदियां हन वो समाज के परिप्रेक्ष्य बनदियां हन। ते विचारधारावां जन्म भी समाज च लैंदियां, समाज दे विच समाजिक स्थितियां नूं लैके, आर्थिक स्थितियां नूं लैके, राजनीतिक स्थिति लैके इन्हां दी उपज हुंदी है। ते ये अलग अलग जिहड़ियां राजनीतिक विचारधारावां हन समाज शास्त्र उसनूं अध्ययन करन दे विच मदद करता है। जिवें कि एग्जाम्पल लो अगर सोशलिज्म और मार्क्सिज्म विचारधारा की गल करिए तो उसनूं समझण लई उस वेले दी समाजिक स्थिति नूं समझना बड़ा जरूरी है। किस तरह मजदूरां दा जिहड़ा शोषण हो रहा सीगा ते उस वेले एक विचारधारा आई जो कि
ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਣਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
कमेंट सैक्शन 'ਚ जाके, ताकि मैनूं भी पता लगता रहे कि तुहानूं वीडियो किवें लग्गिया। थैंक यू, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।